بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ آج خیر سے تیسرا محرم ہے۔ میں محرم کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو شیر خدا کا لقب ان کو دیا گیا ہے، نہایت ہی بہادر اور دلیر انسان تھے۔ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ حضور پاک کے چچیرے بھائی تھے۔ حضور پاک آپ سے بہت پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد آپ سے کیا۔ آپ نے اسلام کی خاطر بہت تکلیفیں برداشت کی۔ آپ حضور کے ساتھ شانہ بشانہ رہے، ہر کام میں بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لیا۔ آپ نے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ یتیموں کو سہارا دینے والے، غریبوں کا خیال رکھنے والے، بچوں سے پیار کرنے والے وہ انسان تھے جو ساری دنیا میں ان کا نام تا قیامت تک زندہ رہے گا۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، امام حسن، حسین اور علی عباس علمدار جو آپ کی دوسری بیوی میں سے تھے۔ جب آپ کوفہ میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو آپ کے تمام پیارے چاہنے والے آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ کو اسی دوران اسرائیل علیہ السلام نے پیغام دیا کہ آپ کی یہ آخری نماز ہے۔ اس سے پہلے حضور پاک نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ رمضان کا مہینہ ہوگا اور آپ جب نماز پڑھانے کے لیے امامت کے لیے تیار کھڑے ہوں گے تو اسی کوفے میں سے ایک آدمی جو آپ کو یہ گردن پر زہر آلود تلوار سے وار کرے گا اور آپ کو شہید کرے گا۔ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو آپ نے امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابھی آپ نے پہلا سجدہ کیا ہی تھا کہ انہی لوگوں میں سے ایک آدمی جو تلوار چھپا کر لایا ہوا تھا بھاگ کر آیا اور زہر سے بھری ہوئی تلوار سے آپ کے سر پر اس نے وار کر دیا۔ اتنا سخت وار تھا کہ آپ خون میں لت پت ہو گئے اور آپ کی داڑھی خون میں رنگی گئی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو تمام کوفہ میں بھگدڑ مچ گئی اور ہر طرف کوہرام مچ گیا اور لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ فوراً آپ کو پکڑا اور لٹایا اور آپ نے اسی حالت میں فرمایا اپنے بیٹے حسن سے کہ بیٹا نماز کا وقت ضائع مت کرو، سب سے پہلے یہ کام کرو کہ آپ امامت کروا کے نماز جو ہے وہ فجر کی پڑھاؤ۔ آپ کو مارنے والے آدمی کے پیچھے لوگ بھاگے اور اس کو پکڑ لیا۔ وہ آدمی جب پکڑ کے آپ کے سامنے لایا گیا تو اس کا چہرہ اتنا خوف زدہ اور لرزہ اس پہ طاری تھا کہ آپ نے اس کی شکل دیکھی۔ لوگوں نے آپ کے لیے کوئی شربت بنا کے لے کے آ رہا ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کے اپنے حصے کا دودھ آپ کے لیے لے کے آ رہی ہیں اور ہم امام حسن حسین سے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے آقا کو یہ دودھ پلاؤ، ہم اپنے آقا کو جانے نہیں دیں گے۔ اور اسی دوران میں جب آپ نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا تو کہا کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ بیمار لگتا ہے، یہ شربت جو ہے اس آدمی کو پلا دو۔ دیکھ لیں آپ کی صداقت اور امانت اور پیار کا یہ حال تھا کہ اس دشمن کو بھی آپ نے اپنایا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ اور آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ اس آدمی کے ساتھ کوئی زیادہ زیادتی نہ کرنا، اگر میں اس کی تلوار کے ساتھ شہید ہو جاؤں تو آپ بھی صرف اس کے اوپر ایک وار کرنا، اس سے زیادہ نہ کرنا، نہ اس کے ٹکڑے کرنا، نہ اس کی
लाश को उसकी बेहुरमती करना। जब आपको आपके बेटों ने तीनों ने पकड़ा और घर की तरफ लेके आ रहे थे तो तमाम आपके चाहने वाले आपके साथ थे। जब घर के करीब पहुँचे तो आपने फरमाया अपने बेटों से कि बेटा इन मेरे चाहने वालों को कह दो कि इसी घर यहीं से वापस चले जाएं, क्योंकि मेरी ये खबर मेरी बेटियों तक पहुंच चुकी है इससे पहले कि उनकी रोने की आवाज़ मेरे चाहने वालों के कानों में पड़े। लिहाजा सब लोग उधर से वापस चले गए। जब आपको अंदर लाया गया तो जहर जो था वो तेज़ी से जिस्म में फैल रहा था। आपको लटाया गया और आपने अपने चाहने वालों को इकट्ठा किया और बताया कि मैं आज भी आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों ने इस्लाम के लिए सब ने मिलजुल कर काम करना है। और जहर से आपका चेहरा जो है वो जर्द होता जा रहा था। इसके बाद आपने अपने हसन बेटे को बुलाया और कहा कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरी तमाम फैमिली और बच्चों और अपनी बहनों का और बाकी लोगों का आपने सबका जिम्मेदारी आप पर है और आपने इनका ख्याल रखना है। और हज़रत अली अब्बास अलमदार को बुलाया और कहा कि तुम्हें अल्लाह ताला ने करबला के लिए भेजा है और तुम इमाम हुसैन के साथ रहोगे, जिस तरह हुसैन कहेगा वैसे ही आपने करना है। इसके बाद आपकी हालत बिगड़ती गई और आपने कहा कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा था और आपने कहा कि मुझे तमाम जिन्नात जो हैं दुनिया के वो मेरी इयादत के लिए आ रहे हैं, देख पूछ गीछ के लिए। लिहाजा आपको अकेला छोड़ दिया गया। उसके बाद जब आपका वक़्त बिल्कुल करीब आ गया तो आपने अपने तीनों बेटों को बुलाया और इमाम हसन हुसैन से कहा कि मेरा जो है जब मैं शहादत पा जाऊं तो मेरे जनाजे को खुफिया जगह से आपने लेकर जाना है, ना कि आप सब मेरे चाहने वालों को इकट्ठा कर लें, क्योंकि यजीद मेरी जान का इतना दुश्मन बना हुआ है। अगर उन्हें पता चल गया कि मुझे यहाँ दफनाया है तो वो मेरी कफन को की बड़ी बेहुरमती करेंगे। इसलिए आप लोगों ने खुफिया रास्ते से, ये फ़लाँ दरवाज़ा है, इस रास्ते से आपने मुझे लेके जाना है। चनाचे ऐसा ही हुआ और उनके बेटों ने आपको खुफिया रास्ते से आपका जनाज़ा लेके गए और आगे से जिब्राइल और मैकाइल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने पकड़ा और पीछे उनके दोनों बेटों ने जनाजे को पकड़ा। और आपने कहा था, बताया था कि आप थोड़ी देर आगे जाओगे तो आपके एक पत्थर नज़र आएगा, आप उसको उठाओगे तो कब्र तैयार मिलेगी आपको और आपने उसमें मेरी तदफीन करनी है। लिहाजा जब वो थोड़ा आगे गए तो एक चमकती हुई चीज़ उन्हें नूर की तरह नज़र आई। जब उन्होंने हटाया उसको तो नीचे कब्र जो थी वो तैयार थी। आपको बताया गया, हुक्म हुआ कि ये कब्र जो है नूह अलैहिस्सलाम ने आपके लिए निकाली है, क्योंकि आपके अल्लाह के इतने बड़े नबी थे कि आपकी ज़िंदगी आपकी दुनिया में इतनी थी दहशत और इतनी आपका नाम था कि जो सारी ज़िंदगी जो है ता क़यामत तक कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता। लिहाजा आपकी तदफीन उस कब्र में की गई और इस तरह आपके बेटों ने अपने नाना की उम्मत के लिए काम करना शुरू किया। हज़रत हुसैन जो अपनी नाना के बहुत प्यारे थे, उन्हें पहले ही पता था कि मेरा ये नवासा शहीद होगा और यजीदों के हाथ शहीद होगा इस्लाम की खातिर। लिहाजा मैं अपनी ये वीडियो का इधर ही एहतताम करती हूँ और नेक्स्ट आपसे मुहर्रमुल हराम के बारे में फिर आपसे बातें करूँगी। इसी के साथ मैं अपने बहन भाइयों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अगर जो मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहन भाइयों तक पहुंच सके। शुक्रिया।